ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਧੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਢੀਂਡਸੇ ਹੋਣੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ जिस तरीके नाल उन्होंने पिठ दिखाई है कि पंजाब दे विच वो चित्रण जताउण दे, पंजाब च सरकार बनाउण दे सुपने जिहड़े आ वो लैणे छड्ड देण ते बिल्कुल ही किसी भी हालत विच पंजाब दे विच इन्हां दी कोई जिहड़ी सरकार बनदी तां गल दूर, इन्हां दी वोट बैंक आ जिहड़ी जमानतां जब्त होणगीਆਂ। विरोधी जिहड़े ने कैप्टन दे वो कहंदे आ कि पंजाब दे विच बादल कहंदे पूरे दे पूरे कामकार उवें हुंदे रहे आ जिवें बादल कहंदे आप दे राज हुंदे सी, सो कैप्टन दे राज विच उन्हां नूं कोई फर्क नहीं पिया। ते जिहड़ा भी लीडर उठिया उहने इह फड़फूली जरूर मारी भी असीं तां जी 117 सीटां जितणीਆਂ ने। लोग बड़ा हसदे रहे भी 117 तां की तुसीं 17 सीटां दी भी जे गल करो तां भी औखा, जिवें अनिल जोशी खेड रहे होण कि जेकर पार्टी ने फारग कर दिता तां आपां श्रोमणी अकाली दल बादल ज्वाइन कर जावांगे ते जिहड़े होर 4-10 भाजपा दे लीडर नाल लैके बादल दल दे विच जिहड़ा हिंदू चेहरा वा वो आपां बन सकदे आ। जिस तरीके दे नाल बीजेपी ने दलित नूं मुख मंत्री बनाउण दा एक पत्ता खेडिया, उवें दा कोई पत्ता ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। बड़े धड़ल्लेदार बयान दिते आ, हां दा नारा मारिया कहा जा रहा लोकां वल्लों कि किसानी दे हक विच हां दा नारा मार दिता गया। जिहड़ी पंजाब दा स्ट्रक्चर आ समाजिक जां राजनीतिक इत्थों दा सारा वो बाकी सूबियां वर्गा नहीं है। तो असीं नहीं चाहुंदे कि साडा हशर जिहड़ा हैगा वो माड़ा होवे, पर साडे बीजेपी दी पंजाब दी जिहड़ी लीडरशिप आ वो कई गड़बड़ां दा शिकार हो चुकी है। अनिल जोशी ने कल्ले सियासी तौर के उत्ते किसान मोर्चे के मुतलक स्टैंड नहीं लिया, आल ओवर बीजेपी के रवैये के उत्ते उन्हें सवालिया निशान ला दिते। हरियाणे के विच जदों इलैक्शन हुई आ उहदी मदद, उहदी हमायत जिहड़ी आ डेरा सरसा दी भारतीय जनता पार्टी ने लई दी है। पंजाब दी इलैक्शन के संबंध विच डेरा सरसा के हक विच कई करतूतां कह दीए जां हरकतां कह दीए कीतियां जा रही ने भारतीय जनता पार्टी वालों। डेरा सरसा दी एक वोट बैंक के सहारे ये फड़ मारी जाती रही आ कि पंजाब दे विच सरकार किहदी बननी आ जां हरियाणे च सरकार किहदी किवें बननी आ, इहदा डेरा सरसा वाले निश्चित करनगे। वो गल हुण रही नहीं। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸਮਾਣ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਧੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਢੀਂਡਸੇ ਹੋਣੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
कोई जिहड़ी सरकार बनदी तां गल दूर, इन्हां दी वोट बैंक आ जिहड़ी जमानतां जब्त होणगीਆਂ, इदां ਦੀਆਂ कुछ ਗੱਲਾਂ, इदां ਦੇ ਖਿਆलात अंदर खाते इस धिर ਦੇ लीडर बादल दल ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਅੱਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ। ਖੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਛਪੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਇਆ, ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਬੋਲਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੂ ਸੌਰਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਐਂਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸੇ ਕਿਆਫੇ ਲਾਉਣੇ ਇਹ ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਅਫਵਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਧੜੇ, ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧਿਰ ਵਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਲਾਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਹੋਣੀ, ਢੀਂਡਸੇ ਹੋਣੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ 15-20 ਦਿਨੀ ਚੂੰ-ਚਾਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਜ ਹਾਲ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਕੁਝ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਬੋਧ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ,
ਉਹ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਜਵੇ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਧਾਵੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਆਪਾ ਛੇੜੀ ਬੈਠੀ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫੜਫੂਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਬੜਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਵੀ 117 ਤਾਂ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਔਖਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੂਲੀ ਟੰਗੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ EVM ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਵਾ, ਬੜੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਜੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇਗੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਠੋਕਮਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੋਣ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 4-10 ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ BJP ਨੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ CM ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਖਾੜਕੂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਆਪਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਕਰ ਆ BJP ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ BJP ਦੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ।
ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਸੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਕਈ ਗੜਬੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਖੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮਾਜੀ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਾਪੀ ਕੈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਈ ਯੋਗੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਬਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੋਗੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇੜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਆਲ ਓਵਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆੜਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆੜਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਆ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆੜਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਜੱਟ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਕੇਡਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਘਸਮਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਰਕੋ ਬਤਰਕੀ, ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਸਮਾਨ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵਕਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 2022 ਚ ਕਾਫੀ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ
बादल दल के विरोधी, कांग्रेस ते कांग्रेस के विरोधी, ये सारा जिहड़ा इस वेले दा सियासी खलारा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਾਇੰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। पर सारे का सारा जो दल था पंजाब का वो बहुजन समाज पार्टी के नाल नहीं है। वो कई डेरिया करके या होर कई चीज़ां करके भी वोट जोड़ा है वोट बैंक आ वो कई कारण करके होर थावां नूं भी भुगतदा। इन्हां दिनां दे विच अखबारां च एक बड़ी चर्चा चल रही है कि डेरा सरसा नाल जुड़ी हुई मालवे की दलित वोट बैंक नूं मुख रख के भारतीय जनता पार्टी ने कुछ पत्ते खेडे। पहली गल तो जी पिछले दिनों च बीड़ तलाब बठिंडे दे विच अरदास वाला मसला होया, ਉਹਦੇ ਚ तीन चीज़ां सामने आईयां सी। एक डेरा सरसा का फैक्टर आया सी, एक नरेंद्र मोदी नूं थैंक्स कीता सी, तीसरी जिहड़ी गल सी वो सी कि दलित जिहड़ा है उहनूं मुख मंत्री बनाउण दी गल जिहड़ी आ उस अरदास विच कीती गई सी। हुण वो जिहड़ा अरदास वाला मसला सी वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील ते काफ़ी ज़्यादा विवादित काम सी। पर पंजाब के लोगों की सियाणप गुरु पातशाह की मेहर आ कि जिहड़ा बहुजन जिहड़ा कुछ भारतीय जनता पार्टी चाहती सी वो नहीं बनिया। उल्टा जिहड़ी सारी स्थिति आ उहदे विच भारतीय जनता पार्टी एक बारी फिर ज़्यादा मसले च उलझ गई, क्योंकि पहलों डेरा सरसा के बारे उन्हां दे पंजाब के लोगों का कोई बाहला उहदे नाल सरोकार नहीं सी। हालांकि ये गल स्पष्ट वा कि हरियाणे के विच जदों इलैक्शन हुई आ उहदी मदद उहदी हमायत जिहड़ी आ डेरा सरसा दी भारतीय जनता पार्टी ने लई भी है। हुण भी पंजाब दी इलैक्शन के संबंध विच डेरा सरसा दे हक विच कई करतूतां कह दईए जां हरकतां कह दईए कीतियां जा रहीआं ने भारतीय जनता पार्टी वल्लों। जिस तरीके नाल उहनूं बार-बार जेल चों कढ के कदे मां नूं मिलाउण दे बहाने, कदे करोना दे बहाने, कदे किसी होर बहाने, वो सारा जिहड़ा चल रहा उहनूं लैके लोकां 'च चर्चा वा कि दलितां दी जां डेरा सरसा दे समर्थकां दी वोट नूं मुख रख के इहदे बारे अजीत अखबार दे विच एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट भी जिहड़ी आ वो छपी आ। पर उस रिपोर्ट दे विच भी जां आम लोकां 'च भी ये चर्चा भी आ भी पिछली बार जिथे जिथे डेरा सरसा ने हरियाणे दे विच इन्हां दी हमायत कीती सी भाजपा दी, उत्थे उत्थे कोई बहुता उन्होंने चंगा हुंगारा नहीं मिलिया। ते यही डर हुण भी आ भी ये ना होवे कि पंजाब दे बाकी थावां दी डेरा सरसा दे सताए हुए जां विरोधियां दी वोट भी गवा लईए ते जिहड़ी वोट दे वोट आसरे भी इत्थों आपां चलो जित्ती जाना डेरा सरसा नाल सांझ पाई जा रही है भी वो ना मिले, क्योंकि डेरा सरसा दे समर्थकां दी वो वोट बैंक जां वो चढ़त हुण किते दिखदी नहीं ਜਿਹਦੀ ਫੜ मारी जाती सी। डेरा सरसा की एक वोट बैंक के सहारे ये फड़ मारी जाती रही है कि पंजाब दे विच सरकार किहदी बननी आ जां हरियाणे च सरकार किहदी किवें बननी आ, इहदा डेरा सरसा वाले निश्चित करनगे। वो गल हुण रही नहीं, क्योंकि जिहड़ी 2017 वाली पंजाब की इलैक्शन आ जां जिहड़ी पिछली खट्टर सरकार जदों बनी आ वो जिहड़ी इलैक्शन हरियाणे च होई आ, दोनों मौकों के उत्ते डेरा सरसा दे वोट बैंक का कोई कमाल किते कोई बहुता दिखिया नहीं। डेरा सरसा वाला तो वहम भरम जिहड़ा हैगा पूरी तरह निकल चुकिया, पर ओहदा हऊआ जिहा खड़ा करके भी लो जी ओहदी पता नहीं किन्नी वड्डी गिणती च वोटां ने, ओहदा पता नहीं की हो जाना। ये एक चर्चा जिहड़ी हैगी आ वो मीडिया राहीं चलाई जा रही है, पर हकीकत यही आ कि डेरा सरसा दे कहण दे उत्ते हुण सरकारां बनाउण वाला दौर बीत चुकिया। सो डेरा सरसा दी वोट के उत्ते आस रख के जेकर भाजपा पंजाब दे विच पत्ते खेड रही आ ये उहदी मौज आ, उहनूं कोई रोक तां सकदा नहीं। पर जिहड़ी गल अनिल जोशी हुणी कह रहे आ कि वो तां सारे भाजपा वो काम कर रही आ जिहदे नाल असीं पंजाब दे विच कुछ हासिल नहीं कर पावांगे। जिहड़ी ये गल
ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲਾ ਸਕੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸਮਾਣ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਉਹ ਦੌਰ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਿਲਜੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਧੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਬਟੋਰ ਲੀਆਂ, ਸੱਤਾ ਮਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਡਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦਾ। ਫੇਰ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪੰਥ ਦੇ। ਫੇਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਪੱਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੌਫਨਾਕ ਜਿਹਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਾ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਟੁਕਟ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਲਈ, ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਫਲਾਨੇ ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ CBI ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦਾ ਪੰਗਾ, ਫੇਰ ਆਇਆ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਂ ਕਰੂਗੀ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਆ, ਭਜਾਓ ਪਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰੀਆਂ ਠਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਏ। ਬਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੜੜੇ ਹੋਣਾ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਮੰਨੇ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 161 ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਲੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਤੀ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਤਾ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੱਦ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ,
ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਦਣ ਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ 9 ਲੋਕੀ ਰੱਟੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿੱਦਣ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੜਬੜ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਸੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਆਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਣਾ ਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਠਾਹ ਦੇਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੱਜ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ, ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਚਾਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।